بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ہماری سلسلے گفتگو ارکان نماز کے سلسلے چل رہی تھی کہ ارکان نماز کتنے ہیں اور ارکان نماز میں کون سے ایسے ارکان ہیں یا کون سے ایسے رکن ہیں کہ جن کو بھولے سے بھول جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور بعض ایسے ارکان ہیں کہ جن کو بھولے سے بھول جانے سے نماز باطل ہے، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں ہوتا. تو ابھی ہماری گفتگو جو ہے قرأت پہ چل رہی تھی. میں نے اس کے پہلے کے جو درس میں عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ الحمد کا سورہ اور اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ جیسے سورہ انا انزلناہ ہو تو 5 وقت نماز میں کسی ایک نماز میں بھی سورہ توحید کرنا پڑھنا یہ مکروہ. اور مکروہ کی تعریف میں نے کیا کہ مکروہ یعنی جس کا نہ کرنا بہتر ہو، کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے. قرآن خاص نماز پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا کہ سورہ توحید ہم نے نہیں پڑھا نماز میں تو کیا ہماری نماز باطل ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. اور میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر جو ہے دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں سورہ توحید اگر پڑھا جا رہا ہے تو مستحب یعنی ثواب اس میں بھی زیادہ ہے. اور خود روایتوں میں آیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات جو ہے مولا کائنات کو بہت پسندیدہ یہ سورہ ہے کہ اس کو مولا اپنے نماز میں باضابطہ تکرار کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. ہر رکعت میں سورہ توحید 2 رکعت نماز پڑھ رہے تو دونوں رکعتوں میں سورہ توحید کو پڑھا کرتے تھے الحمد کے سورے کے بعد. تو یہ مولا کا پسندیدہ ایک سورہ ہے. تو بہرحال اس وجہ سے بھی جو ہے پڑھنے میں خدا نخواستہ کو حرج نہیں ہے. اور مسئلہ نہ جاننے کی بنا پہ بعض افراد معترض ہو جاتے ہیں، ارے جو ہے سورہ توحید قل هو اللہ احد آپ نے پہلی رکعت میں پڑھ دیا اور پھر دوسری رکعت میں بھی پڑھ دیا. اچھا پہلی رکعت میں بھی اگر پڑھا جاتا ہے تو بولتے ہیں پہلی رکعت میں کیسے پڑھ دیا؟ آپ نے کہا نہیں، آپ 5 وقت نماز میں سے کسی ایک نماز میں نہ پڑھنا یعنی نماز فجر میں پڑھ لیا آپ نے اور نماز ظہر میں نہیں پڑھے، نماز مغرب میں نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نماز پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. ہاں لیکن یہ ہے کہ مکروہ ہے، مکروہ یعنی ایک وقت اگر نہ پڑھا جائے ورنہ نماز فجر پڑھتے کافی ہے انشاءاللہ. اب ہماری گفتگو ہوگی تیسری اور چوتھی رکعت کے عنوان سے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں ہمیں کیا کرنا ہے. یعنی وہاں پر کیا الحمد کا سورہ ہم پڑھ سکتے ہیں یا پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ جو تذکرہ ہے کا یہی پڑھنا ضروری ہے. اور اگر یہ پڑھنا ہے تو کتنے جو ہے ٹائم اس کو دہرانا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کتنے دفعہ. تو فتوے کے اعتبار سے آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ چاہیں تو الحمد کا سورہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں بلند آواز سے آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے. یعنی اگر آپ نے الحمد کا سورہ پڑھا تو بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے الحمد کا سورہ. لیکن اگر آپ جو ہے تسبیحات اربع پڑھیں تو 1 دفعہ واجب ہے. مسئلہ نمبر 1183 نماز گزار نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ الحمد یا 1 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ سکتا ہے. یعنی 1 مرتبہ کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، نہیں پڑھا. اگر جزو نماز سمجھ کے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نماز باطل ہے. جزو نماز سمجھ کے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا انشاءاللہ آگے یہ جو ہے مسئلہ آگے آئے گا. 1 رکعت میں سورہ الحمد یا ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ کہ 3 مرتبہ جو تسبیحات اربع پڑھنا جو ہے بہتر ہے. تو وہیں پر کہہ رہے ہیں تیسری رکعت میں آپ مثال کے چونکہ 2 رکعت ایسی ہیں جس میں تسبیحات اربع پڑھنا ہے. 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے رکعت میں الحمد کا سورہ اور سورہ انا انزلناہ ہم نے پڑھ لیا، دوسری رکعت میں الحمد کا سورہ اور اس کے بعد سورہ توحید ہم نے پڑھ لیا. اب بچے 2 رکعت اور. تو 2 رکعتوں میں کہتے ہیں کہ اگر 1 رکعت میں اگر آپ سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں دوسری میں تسبیحات اربع پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں تسبیحات اربع پڑھیں.
لیکن تسبیحات اربع کا 2 مرتبہ کہنے کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے. بس اگر اسے 2 دفعہ یا 2 مرتبہ کہنا چاہے تو دوسری دفعہ ذکر مطلق کی نیت سے کہے تو حرج نہیں ہے. یعنی اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ ایک دفعہ تو کہنا جو ہے واجب ہے، وہ واجب ہے بالکل، دوسری دفعہ کہنا مستحب ہے، کہ یہ ثابت نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ چیز ثابت نہیں ہے. آپ کہنا چاہو تو کہہ سکتے، بہتر یہ کہ 3 دفعہ کہا جائے. یہ بھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ اگر آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ہم نے غلط بول دیا. دوسری بار ہم نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ 3 دفعہ جو آپ نے کہا ہے وہ 3 دفعہ کے اندر کوئی ایک جگہ تو صحیح ہو جائے گا. اس لیے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ، ورنہ ایک دفعہ کافی ہے. کھڑے ہوئے تیسرے رکعت کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر. رکوع وقت کے تنگ ہونے کی صورت میں تسبیحات اربع 1 مرتبہ پڑھیں، اور اگر اتنی مقدار بھی وقت نہ ہو تو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا کافی ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی نماز ہم نے شروع کیا، کہیں باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے، واپس آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ نماز مغرب کا وقت آ رہا ہے، شروع ہونے والا. نماز ظہر ہماری نماز ظہر قضا ہو جائے گی. پہلی فرصت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دی. تو کہا کہ اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ پوری طرح دوہرا سکے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو کہتے ایک دفعہ خالی سبحان اللہ کہنا کافی ہے. ایک دفعہ اگر وقت تنگ ہے تو 1 دفعہ سبحان اللہ بھی چل جائے گا. مسئلہ نمبر 1185، مرد اور عورت پر احتیاط کی بنا پر واجب ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں حمد یا تسبیحات اربع کو آہستہ پڑھے، خواہ نماز ظہر و عصر ہو یا مغرب و عشاء. چنانچہ اسے جان بوجھ کر یا بھول کر یا مثلا نہ جاننے کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھے تو اس کا حکم حمد اور سورہ کی طرح ہے جو پہلے بیان ہو چکا. میں نے کہا بلند آواز سے آپ کو نہیں پڑھنا. اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد پڑھے تو ضروری نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی آہستہ پڑھے، مگر یہ کہ مامون نماز جماعت میں ہو تو صورت میں حمد کو آہستہ پڑھے گا، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آہستہ کریں، بالکل آہستہ کریں. جو شخص تسبیحات کو سیکھ نہیں سکتا یا صحیح طور پہ پڑھ نہیں سکتا تو ضروری ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد پڑھے. اگر انسان کی زبان صحیح طریقے سے پلٹ نہیں رہی ہے اور اگر وہ جو ہے تسبیحات اربع پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زبان نہیں پلٹتی ہے. آپ کو آتا ہے تسبیحات اربع؟ بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بولیے. آپ سبحان اللہ الا اللہ واللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اگر یہ بولنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ یاد نہیں ہو رہا، پھر سے بول بھی رہے ہیں تو خدا نہ خاصہ غلط الفاظ یا غلط جو ہے مخارج نکلنے کے خدشات ہیں، ایسی صورت میں کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں. اگر تسبیحات اربع صحیح سے اگر ادا نہیں ہو پا رہے ہیں اور جو ہے اس بات پہ یقین نہیں کہ ہم پڑھیں گے تو پوری طرح سے پڑھ پائیں گے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ الحمد کا پڑھ لینا بہتر ہے، سورہ الحمد کو پڑھ لے. اگر نماز گزار نماز کی پہلی رکعت میں اس خیال سے کہ نماز کی 2 آخری رکعت سے تسبیحات اربع پڑھے، چنانچہ رکوع سے پہلے متوجہ ہو جائے تو حمد اور سورہ کو پڑھے، اور اگر رکوع کی حد تک پہنچنے کے بعد یا رکوع کے بعد متوجہ ہو تو اس کی نماز صحیح ہے. انسان کو خیال ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی ٹینشن میں رہتا ہے اور اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ نماز کی پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے یا تیسری یا چوتھی. وہ آیا، کھڑا ہوا، اللہ اکبر،
اب رو رو میں اتفاق سے دماغ کہیں اور تھا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہہ کے رکوع میں چلا گیا. اب رکوع میں جانے کے بعد اس کو جو ہے یاد آیا کہ میں نے الحمد کا سورہ تو پڑھا ہی نہیں. الحمد کا سورہ چونکہ رکوع میں جا چکا یا رکوع کے بعد اس کو یاد آئے کہ میں الحمد کا سورہ نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنی نماز کو کنٹینیو کی نماز کو اثر بھولے سے. اگر جان بوجھ کے تو بہرحال نماز تو باطل ہے, لیکن اگر وہ رکوع میں جانے کے بعد پوری طریقے سے, میں نے کہا رکوع کی حالت کیا ہے, یہ ہتھیلیاں جو ہیں آپ کی یہ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں, یہ آپ کا رکوع ہو گیا. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے رکوع کیا, رکوع کرنے کے بعد جو ہے پھر یاد آیا تو آپ دوبارہ کھڑے ہو گئے, پھر الحمد کا سورہ پڑھا, پھر رکوع کیا, ترتیب بگڑ گئی. اس کے بعد پھر ایک جو رکن ہے رکوع وہ اضافہ ہو گیا, اور ایسا رکن ہے رکوع کہ جس کے بھولے سے بھول جانے یا جان بوجھ کر بھولنے سے, بھولے سے اضافہ کرنے یا جان بوجھ کر اضافہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ واجب رکن میں سے ایک رکن ہے رکوع. جی, اگر نماز گزار تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا چاہتا اور تسبیحات اربع اس کی زبان پر آ جائے, یا تسبیحات اربع پڑھنا چاہتا ہو اور سورہ الحمد اس کی زبان پر آ جائے, چنانچہ بالکل نماز کے قصد سے خالی ہو, یہاں تک کہ اپنے ضمیر میں بھی خود سے بے خبر ہو, تو اسے چھوڑ دے اور دوبارہ حمد یا تسبیح جو ہے اربع پڑھے. لیکن اگر بالکل قد سے خالی نہ ہو رہا ہو تو مثلا اس کی عادت ہو کہ جو زبان پر آ جائے اسے پڑھ لے تو اسی کو تمام کر سکتا ہے, اس کی نماز صحیح ہے. باقی یہ بہرحال یہ مسائل ان کے لیے ہیں جن کا ذہن نماز میں جگہ نہیں, تو کچھ دیر 10 منٹ یا 15 منٹ کی نماز ہوتی ہے. کوشش کرنا یہ ہے کہ بھائی جتنا ہو سکتا ہے کنسنٹریٹ رکھ کے اور تمرکز برقرار رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اس میں مطلب بھولے سے اگر انسان کو ایسا ہوا کہ اب میرا ارادہ تھا کہ میں تیسری رکعت میں تسبیحات اربع پڑھوں گا, لیکن کھڑا ہوا فوراً اور میں نے دیکھا کہ تسبیحات اربع کے علاوہ میں نے الحمد کا سورہ شروع کر دیا, تو کہتے ہیں چونکہ قصد میں نہیں تھا میرے, تو میں اس کو وہیں پر روک کے پھر تسبیحات اربع پڑھ کے رکوع میں جا سکتا ہوں. اچھا, مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مکمل کرنے کی ضرورت نہیں, جہاں کہاں آپ چھوڑ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. جی کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ پھر میں حاضر رکھوں. تشہد دوسری رکعت میں جب کمپلیٹ کرتے ہیں تشہد پڑھتے ہیں, اف ان کیس ہم بھول جائیں اور کھڑے ہو جائیں, پھر ریورس بیٹھ کے پڑھنا ہے یا پھر نماز کو کنٹینیو کرنا ہے؟ جی, اگر آپ نے تشہد آپ بھول گئے تو جو ہے آپ کو فوری طور پر کیا کرنا ہے, اب آپ اٹھنے کے بعد آپ نے تسبیحات اربع شروع کیا کہ نہیں کیا پہلے وہ دیکھیں. اگر نہیں کیا تو فوراً جیسے ذہن میں فوراً بیٹھ کے پہلے تشہد کو آپ پڑھ لیں. اور اگر پڑھنے کا آپ بھول گئے ہیں اور پھر قرات کرتے وقت آپ کو یاد آیا کہ میں تشہد تو پڑھا ہی نہیں, تو اب یہ تشہد کی قضا نماز کے بعد ہوگی. میں اس کا طریقہ انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا آپ کو. وہ اب تشہد بھی اگر پڑھیے تشہد بھی پڑھیے پھر اللہ اکبر کرنا بولے تو کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں, وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ جو لازم ہوتا ہے وہ بولنا. ہاں وہ واجب ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. جی, اس کے علاوہ کوئی سوال؟ اور ایک سوال تھا, جی. پرسوں فرائیڈے کے دن میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا پیر کا. اچھا, تو وہاں پہ بلیڈنگ ہو گیا تھا. اب جمعے کے دن میری نماز وہ ایک جا نہیں سکا, کیا وہ یا میں اس کو صفائی کر کے چلے جانا تھا یا پھر کہاں نہیں جا سکے؟ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے. اچھا, نماز جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکے. نماز ظہر پڑھنے کافی ہے. نا میں پڑھا ہی نہیں کیونکہ ایسا لگا کہ وہ نجاست لگی ہوئی ہے ان کے. نہیں تو جتنا خون آپ کو ظاہری طور پہ دکھائی دے رہا ہے وہ صاف کر کے کاٹن سے صاف کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کو اتنا صاف کر دیں کہ پانی سے کاٹن جو ہے پانی میں ڈبوئے ہم نے صاف کیا, پھر پھینک دیا کاٹن, دوبارہ کاٹن کی پانی میں ڈبوئے پانی سے اس کو صاف کیا. تو اس طریقے سے خون جب ظاہری طور پہ آپ کے سامنے سے ہٹ جائے تو پھر وہ خون جو ہے نہیں رہتا نا وہاں پر, تو آپ جو ہے پاک رہتے ہیں. اور ویسے بھی آپ کو پھر نماز جو وضو جبیرہ نہیں, چونکہ انگلی کے اوپر یا پیر پہ جو شرط لگا ہے پانی لگنا صحیح نہیں,
تو ویسی صورت میں پھر آپ جو ہے وضو جبیرہ کریں گے. جی جی. قبلہ عمرے کے احکام کیا ہے قبلہ جانے کے بعد اپنے؟ عمرے کے احکام دیکھیے یہ بالکل ایسے ہیں کہ اس کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے اور میں بھی پکا شور نہیں ہوں اس کے اندر ابھی کہ جب تک کہ کچھ مسائل ایسے جن کا پریکٹیکل ہونا ضروری ہے جیسے حج کے مسائل عمرے کے مسائل یہ مسائل جو ہے بہرحال اس کے لیے پریکٹیکل طور پر میدان عمل میں اترنے کے بعد یا پھر یہ کہ میں اگر آپ عمرے کے سلسلے سے کوئی ایک سوال آپ کا ہو جیسے احرام کہاں سے باندھنا ہے کیا ہے تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ دیکھ کر کے بتا سکتا ہوں لیکن ابھی فعلاً جیسے میقات وغیرہ ہمارا ہے کہاں سے ہمارا میقات شروع ہوتا ہے اور کتنے دن ہم کو جو ہے پھر جو ہے مدینے سے پہلے جو ہے طواف ہے طواف کتنے دن اسٹے کر رہے ہیں اسٹے کتنے دن کرنا ہے پھر خانے کعبہ کا طواف ہے یا پھر 2 رکعت نماز اس سے پہلے یا بعد میں ہے پھر رمی جمرات کب ہے پتھر شیطانوں کب مارا جاتا ہے ایک ترتیب ہے وہ ترتیب جو ہے بہرحال اسی وقت ہے کیونکہ روزمرہ میں استعمال تو ہے نہیں عمرے کچھ کام ہے نہیں درمیان میں تو ذہن میں مسائل رہتے نہیں ہیں. اگر کوئی جا رہا ہے عمرے کے لیے تو ان کو بٹھا کے پھر جو ہے عمرے کے مسائل یا حج کے مسائل کو بتا دیے جاتے ہیں وقت کے طور پر. قبلہ مختصر طواف نساء جو ہے عمرہ میں اور حج میں کمپلسری ضروری تو اس کی کچھ مخصوصی چیزوں کے اوپر بیان فرمائیں. یعنی طواف النساء ضروری ہے واجب ہے اور جب تک کہ جو ہے طواف النساء نہیں ہوگا اس کی زوجہ اس کے اوپر حلال نہیں ہو سکتی. یعنی انسان اگر عمرے کے لیے گیا عمرے تمتع یا حج تمتع یا پھر جو ہے آپ کسی بھی یعنی حج کے لیے جائیں یا پھر عمرے میں جائیں عمرے میں بہرحال 2 طرح کی ہے عمرے وہاں پر رہنے والے مفردہ ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ہے جب تک کہ چاہے عمرہ کریں حج کریں جب تک کہ طواف النساء اور پھر 2 رکعت نمازیں جو ہے یہ طواف النساء نہ پڑھیں تب تک کہ آپ کی خود کی اپنی بیوی عمرے سے پہلے آپ کے ساتھ تھی آپ کو حلال تھی اب حرام ہو جاتی جب تک کہ طواف النساء نماز طواف النساء نہ پڑھا جائے تب تک. جزاک اللہ. کسی کو نہیں معلوم ہے تو قبلہ آپ کو معلوم کر کے جانا ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. وعلیکم السلام. ہر مسلمان وعلیکم السلام اور آئیے قبلہ تشریف لائیے آئیے. تو یہ جو ہے عمرہ ہو یا پھر حج ہو یہ تمام مسائل کو پہلے سے ہم کو معلوم کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم جب جا رہے ہیں عمرے پہ تو عمرے پہ جانے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ باضابطہ اس کی کلاسز رکھیں کیونکہ اس کے بہت بڑی ٹھیک ہے. ایک عمرہ ہی ایک ایسا مستحب عمل ہے کہ جس کا احرام آپ اپنے اختیار سے پہن تو سکتے ہیں لیکن اپنے اختیار سے نکال نہیں سکتے. آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جو ہے احرام کو نکال دیں جب تک کہ صحیح طریقے سے تمام ارکان انجام نہ دے دیے جائے تب تک کہ احرام نہیں اترتا. خصوصاً کیا ہوتا ہے قبلہ آپ جیسا جاب کے لیے جاتے ہیں سعودی تو کبھی چھٹی مل جاتی ہے تو کیا اچانک پلان بنائے تھے اور اپن عمرے کے لیے چلے آئے جس کے بارے میں زیادہ تر نئے معلومات رہتے اور وہی صورت میں اس کا کیا. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو آج ذرائع موجود ہیں سوشل میڈیا یا پھر ہمارے احاطے میں ہمارے اختیار میں کچھ عالم دین ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھنا ان کو بتانا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں تو میرے لیے کن مسائل کو دیکھنا ضروری ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کن چیزوں کا احترام کرنا ہے کیا کرنا ہے. مسجد حرام خدا نخواستہ میں چونٹی کو مار دوں تو کیا بہرحال تو اس طریقے سے تمام مسائل پہلے بیٹھ کے چونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حج اور عمرہ کے مسائل ایسے ہیں کہ جو روزمرہ میں استعمال نہیں ہوتے ہمارے روزمرہ میں مثلا نماز روزہ ہے دیگر چیزیں ہیں طہارات و نجاسات ہے لیکن یہ عمرہ اور جو حج کے مسائل ہیں حج تو سال میں ایک دفعہ اور وہ بھی زندگی میں ایک دفعہ ہمارے بندے خدا کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کا پیسہ زیادہ ہو جائے اللہ ہم سب پر جو ہے حج کو واجب قرار دے. اللہ مرزقنی حج بیتک الحرام ماہ رمضان مبارک کی دعا ہے کہ اللہ ہم کو جو ہے حج بیت اللہ جو ہے ہم پر جو ہے واجب قرار دے. اور واجب اسی وقت ہوتا ہے جب انسان تمام طرح کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتا ہے اس کے بعد اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ پھر وہ وہاں پر جا کر کے حج کر سکتا ہے وہاں کے ہوٹل رہنے کھانے پینے کا انتظام اس کے پاس ہے تو پھر وہ حج پہ جا سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ حج کے لیے ہم پر اتنا پیسہ جمع ہوگا کہ خالی ہم جا سکتے ہیں
लेकिन अकोमोडेशन जिसे कहते हैं, वहाँ रहने का और खाने का और पीने का हमारा पैसा नहीं है, तब भी हज वाजिब नहीं है, तब भी हज वाजिब नहीं है। यानी इतना पैसा हो कि आप वहां पर जाके होटल वगैरह ले करके रहना, खाना पीना, फिर हज करके वापस अपने वतन सुकून से आने तक पैसा है, तब हज वाजिब। तो इसके लिए चूंकि बहरहाल ज़राए मीडिया है, उलमा है, इख्तियारात में अगर नहीं है तो फिर कोशिश करें कि फौरी तौर पर मुलाकात करके किसी से जो मसाइल है उम्रा या हज के ज़रूरी मसाइल, उनको कि मीक़ात कहाँ से इहराम बांधना है, ये तमाम चीज़ों को जानना जरूरी है। शीशे में देखे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये चीज़ें। मतलब फिर से एक रिमाइंड, बच्चों को वजू का तरीका जैसा आप बताए थे जी, फिर से एक बार हो गए तो मैं बता देता हूँ। जी हाँ जी, वजू करने से पहले सबसे पहले जरूरी क्या है? नियत करने का तरीका क्या है? ना वजू करता हूँ मैं कुर्बतन इलल्लाह। उसके बाद फौरी तौर पर क्या करेंगे? अब मुस्तहबात में बता, पहले मुस्तहब क्या है वो देख लें। जैसे पहुंचा तक पानी ऐसे इस तरफ से हाथ जो धोते अपनी ये करता हूँ, पहुंचा ये मुस्तहब, ठीक है, लिए हमने धोया। उसके बाद कुल्ली करना है, कुल्ली करके, तो कुल्ली करने को क्या मुस्तहब कहा गया है। नाक में पानी डालना, ये भी क्या है? मुस्तहब। अब यहां से वाजिब शुरू हो रहा है। सबसे पहले वाजिब क्या था? नियत। उसके बाद हाथ में पानी लेकर के बाल उगने की जगह से लेकर के ठुड्डी के सिरे तक, ठीक है, लंबाई में, यहाँ चौड़ाई में कहां तक? ये जो अंगूठा है आपका और ये दरमियानी उंगली, ये बीच की जो उंगली आपकी है ना, ये दरमियानी उंगली जहां तक पहुंच रही है उतना हिस्सा धोना वाजिब है। बाकी क्या है? आजू बाजू में जब हाथ करे मुस्तहब, सवाब में इजाफा है, ठीक है। वाजिब कितना है धोना? कितना? कौन सी उंगली? अंगूठे से बीच। हाँ, वेरी गुड। ऐसा बताओ ना भाई, दोनों चिपकाए जो कौन सी उंगली समझ है ना। तो ये वाली जो उंगली है ना, ये जहां तक पहुंचा उतना हिस्सा धोना वाजिब है। लंबाई में कितना? लंबाई में बाल उगने की जगह से ठुड्डी तक। हाँ, बाल उगने की जगह से लेकर के ठुड्डी तक, ठीक है। और चौड़ाई में इतना, अंगूठे से, ठीक है। और बाकी बाजू में हाथ फेरना ही मुस्तहब है, सवाब में इजाफा है। उसके बाद क्या करेंगे? फौरन दाएं हाथ में पानी लेंगे, लेने के बाद सीधे हाथ से टैप बंद कर देंगे। आप कैसे बंद करेंगे? टैप बंद कर दिया, टैप बंद करने का पानी बहते नहीं रहना। आप वुजू कर रहे हैं, पानी बह रहा है खाली नहीं, आप टैप खोले सीधे हाथ से, पानी दाएं हाथ में लिए, बंद कर दिए। बंद करने के बाद कोहनी के ऊपर के हिस्से से, यहाँ से, कहाँ से? हाँ, वहां से। आप बताओ, ऊपर, कोहनी के ऊपर से, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से यहाँ पानी ऐसे डालेंगे, डाल के बिल्कुल ऐसे नीचे उतारेंगे, ठीक है। और दरमियान में ऐसे हाथ नहीं रोक देना, फिर ऐसे नहीं आना, पूरा नीचे तक आना। वेरी गुड, ऐसा, ठीक है। अगर हाथ में अंगूठी है तो ऐसे घुमा लेना, वेरी गुड। कैसे घुमाना? ऐसे। आपके हाथ में अंगूठी घुमाओ जी। औरत के लिए ये सामने हिस्से से, यहाँ से पानी औरत के लिए पानी डाल करके इसको इस तरीके से पूरा हाथ आखिर तक ले जाएंगे, दरमियान में रोकेंगे नहीं, पूरा लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से अंगूठा, उंगलियां, कभी कभी होते हैं पानी नहीं पहुंचते हैं, किसी के हाथ में कड़ा रहता तो कड़ा नहीं निकलता, नहीं कड़ा तो ढीला रहता ना, पानी पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? अब ये हाथ से आप टैप खोलेंगे, ये हाथ में पानी लेंगे और फिर बंद कर देंगे, बंद किए फिर पानी लेकर कहां से डालेंगे? यहाँ से डालेंगे, वेरी गुड, ठीक है। कोहनी के थोड़ा ऊपर से आप पानी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? ये होने के बाद सर का मसा कैसे करेंगे? हाँ, आप एक उंगली से करें, 3 उंगली से करेंगे। आप कैसे करें बेटा मसा? हाँ, ऐसा नहीं करना है जी, एक उंगली से नहीं, 3 उंगली जी, ऐसे। ऐसा कम से कम 3 उंगलियां। बेहतर ये है कि पूरा हाथ, ठीक है, कम से कम 3 उंगलियां। बेहतर है कि पूरे हाथ से आप मसा करें, ठीक है। कहां तक आना है? यहाँ तक, बाल उगने की जगह से पहले तक, ताकि आपको मसे का पानी और चेहरे का पानी नहीं मिलना है। इसलिए कि फिर ये ताजा पानी ये तरी हो जाएगी, ये दूसरा पानी जो हाथ में मिल जाएगा उससे मसा नहीं होगा पैर का। तो पानी
آپ کا جو مسا ہے یہاں تک آئے گا خالی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہاں یہ جو انگلیاں ہیں نا ہماری سرا ہے دیکھو انگلیوں پہ اس کے اوپر سے اس طریقے سے یہاں تک اندر نہیں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اندر آپ کو ایسے ایسے کر کے نکالنا ہے. اوپر ہی سے اگر آپ جو ہے لے کر لیں تو کافی. اگر اونچا کر کے اگر کر رہے ہیں آپ ایسے پیر رکھ کے کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ ٹھیک ہے کیسے ایسے ٹھیک ہے تو دھیان یہ رکھنا. ہاں ویری گڈ. ہاتھ ہلنا ہے. کیا ہلنا ہے؟ پیر نہیں ہلنا. پیر ہل گیا تو وضو باطل. ویری گڈ. اب بال ہاں یہ ہاتھ جو ہے یہ پانی یہ جو مل جاتا ہے ہاں ہمارا ہاتھ اگر لگ گیا تو بہرحال یہ تازہ پانی جو ہے یہاں کا اس میں مل گیا تو یہ پانی سے وضو مسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ جو ہاتھ کا پانی ہے اسی سے ہم کیا کریں گے؟ سر کا مسا کریں گے اور سر کے مسے کے فوراً بعد پیر کا مسا. اگر خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ میں تری نہیں ہے خشک ہو چکی ہے بات کرتے کرتے میں جو ہے تو کیا سب سے وضو کر رہا تھا اب نہیں ہے کہ میں جو ہے پیر کا مسا کروں گا تو کہا کہ داڑھی کے پانی سے آپ داڑھی کے پانی سے آپ دری سے آپ لے کر کے کیا کر سکتے ہیں پھر مسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن داڑھی کسی کو نہیں. اگر بال زیادہ بڑے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ آپ نکالنے کے لیے جو ہے کھروچتے رہیں. بالوں کے اوپر سے مسا کرنا ایسا کرتے ایسا کر کے ایسا لے کے آتے غلط ہے. باطل ہو جائے گا. بال بڑے ہیں تو آپ بال کے اوپر ہی سے جو ہے مسا کر دیں. ضروری نہیں جلد تک آپ کے انگلیوں کو پہنچائیں. ہاں لیکن بال چھوٹے ہیں تو ضروری ہے کہ جلد تک پانی پہنچے. بال اگر چھوٹے ہیں تو جلد تک پانی پہنچنا ضروری ہے. لیکن اگر بال بڑے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے بالوں کے اوپر سے مسا کر دے کافی ہے. قبلہ بائی چانس سر کا مسا کرتے وقت چہرہ آپ کا جو ہے وضو کے لیے گیلا ہے یہاں سے جب ٹچ ہو گیا تب کوئی مسئلہ نہیں. جان مشکل نہیں وانٹیڈلی نہیں بھائی ہو گیا تو اس کا حل کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں. ابھی وہی پوچھے کون آپ جی ہمارے خیال سوال تھا یہ آج کل بیسکلی بچوں میں یا بڑوں میں بھی چاہے وہ مسلح پہ ہو چاہے وہ کھانے پہ ہو چاہے وہ فرشے ادا پہ ہو موبائل دیکھتے دیکھتے کھانا کھانا یا موبائل دیکھتے دیکھتے فرشے ادا پہ بیٹھنا. مسلح پہ بھی کیا ہو رہا دعا کے لیے تو یوز کریں پر ایک دنیاوی چیز پہ بھی چلے آ رہے ہیں تو وہ کیسا ہے؟ یعنی کھانا کھاتے وقت موبائل دیکھ کے کھا رہے ہیں. ابھی پہلے وضو کرتے ہیں دو تیمم دیکھو اور غسل پہلے تین چیز کریکٹ کرو ایگزیکٹ کریکٹ کرنا بعد میں بول کے مسئلے مسائل چلتے رہے یہ دے دی تین کر لو تیمم دیکھ لو وہ چل رہے ہو تیمم نہیں بتائے قبلہ انشاءاللہ تیمم ہونا ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم اب آپ کو جو ہے چلے گئے نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں کب تیمم کرنا ہمارے لیے لازم. اب پانی ہے میرے پاس مگر میں طبیعت ناساز ہے تو کہاں تک ایکسکیوز ہے تیمم وضو. اب دیکھیے آپ پانی موجود ہے. ایک تو یہ کہ تیمم اس وقت واجب ہے کہ جب پانی موجود نہ ہو. ایک دوسرے یہ کہ پانی موجود ہے لیکن پانی ہمارے لیے مضر ہے. یہ کون طے کرے؟ جی یا ڈاکٹر کہیں؟ ڈاکٹر کی بات کا یقین ہو نہ ہو اس سے مطلب نہیں. آپ کو خود یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں اس پانی سے وضو کروں گا آپ کو خود کو تعین کرنا ہے. اگر میں اس پانی سے ٹھنڈے پانی سے صبح سویرے وضو کروں گا ہو سکتا ہے میری طبیعت ناساز ہو جائے. خود انسان کو اس بات کی یقین ہو رہا ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا طبیعت ناساز ہو جائے گی نقصان پہنچے گا تو ویسی صورت میں اس کو کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. یا پھر یہ کہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا کہ آپ جو ہے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا جیسے آنکھ کا آپریشن ہو گیا. ٹھیک ہے جی اب کہا کہ آپ پانی مت ڈالیے. بے شک حالانکہ آپ کو اس بارے میں نالج نہیں ہے. ارے پانی تو چہرے کے اوپر جا رہا ہے کہاں آنکھ میں جا رہا نہیں. ڈاکٹر کو بہتر پتا ہے اس بارے میں لہٰذا ڈاکٹر نے آپ کو سختی سے منع کیا ہے. ویسی صورت میں آپ ڈاکٹر کی مخالفت کرتے تو وضو نہیں کر سکتے. اس وضو سے پھر آپ نماز نہیں ہوگی نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے گرم پانی سے بھی نہیں کر یا پھر پانی موجود ہے گرم پانی سے نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. گرم پانی ٹھنڈا پانی کو مسئلہ نہیں ہے. پانی کا مباح ہونا ضروری ہے. مباح یعنی خود ہمارا اپنا
ठीक है, किसी और का अलैकुम सलाम यानी गस्ब किया होना, आप जो है पानी लोटे में ला के रखे वुजू करने के लिए और मैं जाके उस पानी को उठा के जी, तो उस पानी से अगर मैं वुजू कर भी लूंगा तो फिर वुजू से नमाज होगी ना, मैं कुरान को छू सकता हूँ। जरूरी यह है कि वो पानी मुबाह होना जरूरी है। चौथे ये कि पानी मुजाफ ना हो, मतलब जैसे क्या कहते हैं वो जो गुलाब का रंग पाक है, बजाते खुद पाक है, लेकिन दूसरों को पाक नहीं कर सकता। यानी वुजू का काम क्या है, गुस्ल का काम क्या है? वुजू गुस्ल इसलिए कहता है ताकि इंसान पाक हो जाए, ठीक है, निजासत की हालत में था, हालत में जनाबत में था, गुस्ल कर रहा है ताकि पाक हो जाए। तो कहा कि आबे मुजाफ तो खुद पाक है, लेकिन उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो पानी जो है निजासत को पाक कर सके। जैसे निजासत से मिलेगा खुद नजीस हो जाएगा। एक कुल यानी 377 किलो ही क्यों ना हो, 377 लीटर ही क्यों ना हो, अगर जो है वो है क्या अपने गुलाब का रख है, एक कतरा खून का गिर जाए अंदर, पूरा का पूरा नजिस, पूरा का पूरा नजिस। जैसे क्योड़ा है, ठीक है, या नारियल का पानी है या फिर तरबूज का पानी है, कि ये जो है खुद तो पाक हैं लेकिन दूसरों को पाक नहीं कर सकते, ना आप इससे वुजू कर सकते ना गुस्ल कर सकते। तो ऐसी सूरत में आपको तयम्मुम करना है। तयम्मुम कब और कहां कैसे करेंगे? कहां मिट्टी या पत्थर या गर्द और गुबार जो होती है, जहां पर क्या कहते हैं धूल, हम जिसको कहते हैं कि जहां पर धूल हो, वहां पर दोनों हाथों को एक साथ मारेंगे। अगर हाथ में अंगूठी हो तो पहले उतार लें, जैसे वुजू में हम पहन के वुजू करते हैं नियत, हाँ, पहले नियत करेंगे कि मैं जो है तयम्मुम करता हूँ वुजू के बदले या गुस्ल के बदले। मैं बताता हूँ, मिसाल के तौर पर हमारे हाथ में अंगूठियां हैं, पहली फुर्सत में अंगूठियां उतारते, इसमें आप अंगूठियां रख करके जो है अगर तयम्मुम करना चाहे नहीं हो सकता, अंगूठियों का उतारना जरूरी है, वाजिब है, ठीक है। दोनों हाथों को एक साथ हमने जमीन पे मारा नियत के बाद। मैंने अर्ज किया पहले, आप गुस्ल के बदले कर रहे हैं या फिर वुजू के बदले कर रहे हैं, दोनों में से कौन सा है? पहले नियत तयन करेंगे आप कि मैं गुस्ल जनाबत के बदले तयम्मुम करता हूं और वतन इल्लाह। हमने क्या किया, दोनों हाथों को एक साथ मारा, मारने के बाद आहिस्ता से इसको झटक दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों हाथ मिले हुए, ये इस तरीके से, ये मेरे अंगूठे देखिए कनपट्टी पे है जी, ये तरफ को भी देखिए, है ना जी, दोनों अंगूठे इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आएंगे। ये हो गया आपका। उसके फौरन बाद सबसे पहले इसको हम मस करेंगे इस तरीके से, फिर इसको मस करेंगे इस तरीके से। ये हो गया वुजू के बदले। लेकिन अगर गुस्ल के बदले तो एहतियात मुस्तहब ये है कि दोबारा हाथ मारे और मारने के बाद दोबारा इस तरीके से, ये आपका तयम्मुम खत्म। चेहरे में एक ही बार है, लेकिन रखने का तरीका है, मैंने अर्ज किया, रखने का तरीका कैसा है कि दोनों अंगूठे आपके कनपट्टी पे आएंगे और थोड़ा सा इधर हटाएंगे और थोड़ा सा इधर हटाएंगे, फिर बीच में लेके आएंगे इसको। मादर चाहे तो पहले बता नहीं सका मैं, बातों में आगे बढ़ गया था मैं। ये रखने के बाद थोड़ा इधर घुमाएंगे, थोड़ा इधर घुमाएंगे, फिर बीच में आएंगे, इस तरीके से पीछे लेके आएंगे। ध्यान ये रखना है कि हाथ हिलना है, सर नहीं हिलना है। सर हिल गया तो अच्छा इसमें मसा वगैरह यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ रोकना है या थोड़ी तक ना है? नहीं, मैं बताया इसीलिए, जी, मैं जी, करके बताया इसीलिए। कितने बार करना है कमला? एक बार, एक ही बार। एक ही बार। इसमें मसा वगैरह की कोई जरूरत इसे मसे की जरूरत मसा हो नहीं। वही नमाज के लिए एक मरतबा है, उससे बदले उससे जनाबत कर रहे हैं। अगर वुजू के लिए कर रहे हैं आप तो एक मरतबा काफी है, लेकिन जैसा अभी बताया हमारे फैयाज साहब ने ठहरो बेटा बेटे, कि गुस्ल के जरिए, गुस्ल के बदले तो एहतियाती मुस्तहब ये है कि दोबारा हाथ मारे और हाथ मारने के बाद इस तरीके से दोबारा मस करे। ये आपका तयम्मुम तमाम हो गए। मगर ये कि तयम्मुम के लिए जगह भी पाक होनी चाहिए और गर्द होनी चाहिए, गर्द होगा। गर्द होना चाहिए। दीवार पे अगर गर्द है लगी हुई वहाँ करिए, या कोई ऐसा मिट्टी तैयार करिए जो समय रहे तयम्मुम के लिए। और बेहतर ये है कि आजकल ज़माने में जब
गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाता है, तो बेहतर है कि तयम्मुम करके उसमें कम से कम गुस्ल कर लें, नहीं तो वजू करें, बदले गुस्ल के वजू कुल्ली कर लें, कुल्ली कर लें, तयम्मुम कुल्ली कर लें। तो बेहतर है, या फिर वजू कर लें। बदले इन चीज़ों की। अब ये तो हजरात के लिए हो गया। अगर जैसे अय्याम औरतों के लिए आते हैं तो उनको इस हालत में वजू से रहना है या बगैर वजू से? नहीं, देखिए वजू अगर कर रहे हैं तो वजू उसी वक्त होगा जब मिसाल के तौर पर मेरे पास गुस्ल जनाबत वाजिब है, अगर मैं वजू करना भी चाहूँगा तो वजू नहीं होगा। हालांकि ताकीद की गई है कि ऐसी सूरत में भी आप वजू कीजिए, आपकी नीयत के एतबार से आपको सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन वो वजू काफी नहीं होगा ना नमाज पढ़ने के लिए ना कुरान सुनने के लिए, वजू नहीं कहलाएगा। दूसरी चीजों के लिए बच जाएंगे आप। मैंने वही अर्ज किया आपको। नहीं, ये तो नहीं कर सकते। हाँ। और दूसरी जो दुनियावी शैतानियत है, हाँ, उससे बच जाएंगे, उससे महफूज हो जाएंगे, सवाब उसमें मिल जाएगा। मैंने आपको अर्ज किया कि नीयत के एतबार से अल्लाह ताला आपको वजू का सवाब भी दे देगा और बुरी चीजों से बचे रहेंगे जो शैतान। और खुदा ना खासा खुदा ना नजासत की हालत में किसी जगह से गुजर रहे हैं और कुछ चीज बहरहाल कुछ ऐसे जो है पाक हस्तियां होती है कि जो नजासत को पसंद नहीं करती, तो हमको नुकसान भी पहुंचा सकती है, जरर भी पहुंचा सकती है। जिस चीज का वजूद है मैं बता, खुदा ने कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस, यानी खल्क किया अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को, तो ये मखलूक भी है, ठीक है। अब बात ऐसे होते हैं कि जिनको बहरहाल पाकीज़गी पसंद है और उनके पास निजासत के हालत में तो नुकसान पहुंचा देते हैं इंसान को, ठीक है। अब बाज जो है काफिर है, अच्छा ये भी जंग बैरुल इल्म का वाक़या है कि या मोमिन है या तो काफिर है। जिसने विलायत मौला का इकरार किया वो मोमिन हो गया, और जिसने मौला अली की विलायत का इकरार नहीं किया वो काफिर हो गया। और काफिरों की तीनत में है कि वो इंसानों को सताएं, परेशान करें। तो फैयाज साहब को कहने का मतलब वही था कि अगर आप वजू कर लेते हैं ऐसी हालत में जो अय्याम मखसूसा होती है औरतों के लिए, वैसी सूरत में अगर हालांकि वजू नहीं कह रहे लेकिन वजू करते तो अल्लाह उस नियत के एतबार से आपको सवाब भी अदा कर देगा वजू का, और दूसरी ये कि आप इन तमाम जो है चीजों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। इन अय्याम में औरतों के लिए वक्त नमाज सलात का वक्त आ रहा है हमारा, तो वो क्या अमल करें जो उनको फायदा पहुंचाए कि इबादत बैठ के जिक्र खुदा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इंसान जो है वजू करे पाकीज़ा हो। कुरान की आयत पढ़ सकते हैं, हालत कुरान की आयत पढ़ सकते हैं, मगर वो आयत नहीं पढ़ सकते कि जिनको पढ़ने के बाद सजदा करना, ठीक है। खुद हमारे लिए भी जैसा कि आयतल कुर्सी है वगैरह जो भी है, जैसे हम भी मिसाल के तौर पर मुजनिब है, हमारे पर गुस्ल जनाबत वाजिब हो गया, तो हम 7 आयतों से ज्यादा कुरान को नहीं पढ़ सकते, मकरूह, यानी 7 आयतों से ज्यादा पढ़ना मकरूह है। मकरूह की तारीफ मैंने किया, मकरूह किसे कहते हैं? जिसका ना करना बेहतर हो, करने में कोई अजाब नहीं है। और वो आयतें हराम हैं कि जिन कोई भी आयत, ठीक है, उससे बढ़ के पढ़ेंगे तो मकरूह। अब ये की 3 बड़ों आमतौर से ये सवाल सरामी है, तो जानते हैं कि जुमा है और उससे जो करना है जी, क्या करनी है? दोनों के लिए नियत आप एक ही दफा नियत कर लें कि मैं गुस्ल जनाबत करता हूँ और गुस्ल जुमा करता हूँ, और गुस्ल माफिज ज़िम्मा, जो कुछ मेरे ज़िम्मे पहले रह चुका है, मैं भूल गया था, नहीं किया था, या वक्त नहीं था, पिछले जुमा नहीं किया था जुमा, तो वाजिब होगा और मुस्तहब होगा। जैसा कि वाजिब गुस्ल जनाबत वाजिब होगा, गुस्ल जुमा मुस्तहब होगा जी। तो वाजिबात और दोनों नमाज दोनों को मिला के करेंगे वो चले। नहीं, दोनों गुस्लों के बाद को वुजू वाजिब नहीं है ना। हाँ, वो तो अगर आपने नमाज जुमा का गुस्ल भी कर लिया, अगर आपने वो है, बट वाजिब बोलेंगे या फिर मुस्तहब बोलेंगे? बेटा मसला वही है, सही, मसला वही है, मुस्तहब नहीं वाजिब के साथ अर्ज कर रहे हैं कि अहम मसला है। लोग जो आमतौर से बालिग हो या शादीशुदा हो, वो ये चाहते हैं कि ये कर ले, पहले गुस्ल जनाबत फिर जुमा करें, दोनों साथ में ऐसा नहीं है। साथ में होते हैं वो तो नियत कर ले और अमल एक हो, यही है ना? जी, नियत एक, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। 2 या 3 जो कर रहे हैं अमल एक ही हो। अमल एक ही गुस्ल का तरकीब पता चला, ये तरतीब बता देता हूँ। किबला गुस्ल हो गया, कर गया, हम सुबह की नमाज के लिए जा रहे हैं रास्ते से, हाँ, किसी नामहरम पे नजर पड़ गई हमारी। दूसरी बात एक और मसला सुन लीजिए इसके अंदर। अब मैं गुस्ल कर रहा हूँ और मेरे से हदस से असगर सादिर हो गए, यानी पेशाब के खतरे, यानी मैं भी सर और गर्दन धो ही रहा था कि मेरे से पेशाब के खतरे निकल गए, या ये कि नहीं री खारिज हो गई,
तो ऐसी सूरत में क्या करना, फिर शुरू से करना गुस्ल। यानी मैं सर और गर्दन धो रहा था जी अब दाएं हाथ में पानी डाल ही रहा था मैं, तो मिसाल के तौर पर पेशाब के खतरे निकल गए, तो क्या शुरू से भी करने की जरूरत नहीं या है, रिया खारिज होगा। री खारिज हो गई, तब शुरू से फिर आप सर और गर्दन धोने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप कंटिन्यू कीजिए। आप भैया आप पेशाब को पाक कर लीजिए, पेशाब के मकान को पाक कर लें, और जैसे आपने करना शुरू किया था कंटिन्यू ऐसे कर लीजिए अपना गौसला, आपका गौसल हो जाएगा। लेकिन अब आपको नमाज पढ़ने के लिए या कुरान को छूने के लिए फिर दोबारा वुजू करना जरूरी है। अगर एहतियात के बिना पे फिर शुरू से वसूल कर ले तो नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि एक दफा आपने नियत करके शुरू कर दिया है आपने, तो वैसी सूरत में उसको कंटिन्यू ही करना है। क्योंकि ज्यादातर शक का दायरा बड़ा है, जी। इतना कम है, जी। इसके लिए अर्ज कर रहा हूँ। अरे मेरे को मुतमईन नहीं हुआ, अरे तो बेहतर है वुजू कर लें। तो वही सर, आपका यकीन पैदा हो जाएगा। हाँ, इसके लिए अर्ज जी कर रहा हूँ। आपका हुक्म, आपका क्या सवाल था? किसी आमराम की नजर पड़ गई किसी नामहरम की नजर पड़ गई, मतलब जो हमारे महरूम नहीं है, हाँ। अक्सर जो है रोड पे जो है चलते वक्त जैसा कि नामहरम औरत है, जी। नामहरम है, हो। अब हम रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए मस्जिद तक नहीं पहुंचे। निगाह पड़ गई, आप जानबूझ के भी देखिए, मिसाल के तौर एक मरतबा निगाह पड़ गई तो फिर भी हराम नहीं है, अच्छा ठीक है भाई आप गुजर रहे हैं निगाह पड़ गई, दूसरी मरतबा जानबूझ के देखिए। वो तो हाँ? अरे जियो क्या बात है, जियो मौलाना तो ये तो हराम हो गया, बेशक क्योंकि आपने नामहरम की तरफ देखा, लेकिन इससे ना गुस्ल पे इफेक्ट पड़ता है ना वुजू पे इफेक्ट पड़ता है। देखिए वुजू टूटने के सिर्फ दो तीन चीजें ही हैं, मैं बताता हूँ मैं कि मुब्तलात वुजू किसे कहते हैं। मुब्तलात वुजू जिन चीजों की वजह से वुजू बातिल हो जाता है, जैसे रीह का खारिज हो जाना या आंख और कान पर नींद का गालिब आ जाना, दोनों पर। अब कभी कभी ऐसा होता है झोंक के मारते हैं, लेकिन कान सुन रहे कि क्या चल रहा है, खिबला जुमे खुतबे में क्या बयान कर रहे हैं, वो सुन। बाद में होता है ऐसा कि आदमी थका हुआ है, गुस्ल गर्म गर्म पानी से आया तो आंखें बंद होना शुरू होती है, लेकिन इतना यकीन है कि कान खुले हैं, सुनाई दे रहे हैं, कहा वुजू करने की जरूरत नहीं है, आंख और कान दोनों पे नींद खाली हो जाए, बिल्कुल सो जाए, कहाँ है कुछ खबर नहीं, आप उठने अरे मैं कहाँ हूँ, तो ये नहीं होता। ये आंख और कान पे नींद का गालिब आ जाना या बेहोश हो जाना या फिर ये रीह का खारिज हो जाना, इससे जो है आपका वुजू बातिल। जी जैसे पेशाब के कर या हद से असगर है या पेशाब का खाना चले जाना होता है, तो ऐसी सूरत में आप इवन गैस भी है, गैस को री है गैस। जी जब गुस्ल करते हैं तो उससे पहले वुजू भी कर सकते हैं, करना जरूरी वाजिब है या नहीं वाजिब तो नहीं है, अलबत्ता गुस्ल करने से पहले अगर गुस्ल जनाबत कर रहे हैं तो उससे पहले बेहतर ये है कि साबुन से बदन की चिकनाहट को दूर कर दिया जाए, ताकि पानी बदन के हिस्से में वजू भी करना है। नहीं जरूरत वुजू नहीं होता, जब तक आपका गुस्ल वाजिब है तो वुजू का कोई नाम निशानी नहीं होते। और एक अब आजकल के जो वॉशरूम से बाथरूम से वो छोटे हैं जी, अब वो पानी, अब हम गुस्ले जनाबत वाजिब है, हम वो एहतियात नहीं कर रहे कि यहाँ से पानी वो फिर बकेट में दाखिल हो रहा, क्योंकि वो अभी तफसील नहीं है, तो क्या वो पानी पाक रहेगा कि नहीं? अगर आपका बदन नजिस है और नजासत से मिल के पानी अगर जा रहा है तो नजिस, बहता हुआ लेकिन अगर नहीं बहता हुआ पानी, लेकिन आप जो है ना जो है टॉयलेट बाथरूम आपका छोटा छोटा बना हुआ है, यानी आप खड़े हुए, ये आपका हम्माम है और इसी से अटैच टॉयलेट है, ठीक है, बिल्कुल कटघर की तरह। अब यही खड़े करके हम गुस्ल कर रहे हैं, ठीक है, वो बाल्टी में ओढ़े ना ओढ़े उससे मतलब नहीं है, लेकिन खुड्डी पे पड़ के खुड्डी के पानी के पूरे छींटे हमारे को ओढ़े जी, तो क्या अब हम नमाज पढ़ सकते हैं? क्यों? जाहिरी तौर पे नजासत नजर आना जरूरी है, इससे पहले बताए थे आप। हाँ, या तो खून या तो पेशाब या पसीना के ज़रात अगर हो, नहीं उड़ने पर भी शक आ जाता है। ये तो शावर ले लिए तो मतलब शावर ले आप या फिर जो है शावर भी लेंगे, तो मैं शावर का तरीका ये बताया कि शावर में किस तरीके से गुस्ल किया है, नियत करेंगे फौरन जो है शावर में जाएंगे और अपने सर और गर्दन को इस तरीके से धोएंगे, पीछे हट जाएंगे, ठीक है। जो गुस्ले जनाबत वाजिब है, तो हम अपनी नजासत पाक कर रहे हैं, ये शरीर धो रहा हूँ, शैम्पू लगा लिए, साबुन जो कुछ लगाए, अब ये डालते हो जो पानी गिर रहा, इसका छींटा अगर बकेट में गिरा, चूंकि जाहिरी तौर पे निजासत नहीं है जब तक कि पाक है वो, हाँ, जब तक कि मनी अब जितने हम पहले जमाने में जो हमारे बचपन में पेशाब वो यहाँ रहता,
देते ऐसा थे, अब ऐसा होगा हाथ। हाँ, नीचे हो गया। अब ये पहले बाज़ाब्ता हमामों में बड़े बुजुर्ग मौजूद है, एक पत्थर एक अलग से यहाँ लगाया जाता कोने पे, जी हाँ। ये पत्थर के ऊपर बाल्टी रखी जाती थी और रख के उसके बाद नहाया जाता। अब आजकल क्या है, यहाँ पर नल लग रहा है, नीचे बाल्टी लग रही है, अब झुक के पानी लेके नहाना पड़े। सही। तो बुजुर्गान के मैंने अर्ज किया, बुजुर्गान जो काम करते हैं अक्सर, तो उनके जहन में कुछ चीजें होती है और हर चीज गलत नहीं होती। वो लग बात है कि हम समझ नहीं पाते हैं। मैंने एक मिसाल आपको दिया कि हल्दी चिकसे की और रस्म है। एक जो है बहरहाल ये क्या है कि मजहब के एतबार से कोई रस्म की हकीकत नहीं है, मगर एक जिंदगी में कड़वे बादाम, आमी, हल्दी का बदन पे लग जाना इसके जरिए से हो जाता है, लिहाजा उसको गलत भी करार नहीं दिया गया। अब नहीं, हम तो बस शरीयत के एतबार करो, मसला नहीं। तो आगे जो इतराज करेंगे मिक्स गैदरिंग पे इतराज, महरम नामहरम बस, शामिल है, अभी मैंने भी अर्ज तमाम किया। रसूमात आप कर सकते। उसके लिए एहतियात ये थी कि चेहरे की जो निखार है, आप जो ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं आजकल की लेडीज को बुक करा के, अब शादी अगर निकाह 7 बजे है तो दुल्हन 1 बजे निकल जा रही दिन में, निकल के वहाँ 2 घंटे बैठ के तैयार होके आ रही है, गलत है। अगर वही 5 दिन यहाँ रह के लोगों की जियाफत करते, ये सवाब था अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ खाना खाना, ये तमाम चीजें ये शामिल होती, मगर इसमें वो चीजें नहीं आ रही जो मौसीकी है, जो वो चीजें हैं उसका हराम है। हराम नहीं, बाकी की सब चीजें आप खिला सकते, कोशिश कर सकते। सबसे अहम ये है कि हम हमारे ये जायज है, तो औरतें बैठ के नहीं औरतें बैठ के जो ढोल बजा ढोलक, जी जी, वो हद तक ठीक, वो औरतें घर में डाली तो बात है, लेकिन मौसीकी इंस्ट्रूमेंट बाज़ाब्ता इस्तेमाल करना, डीजे का इस्तेमाल करना, आवाज घर भी नहीं सुना, समझ रहे हैं आप, बाज़ाब्ता म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो है उनका इस्तेमाल करना जायज नहीं है, हराम है। इसीलिए ये बहुत वसी जो है मसला है कि हर म्यूजिक हराम है नहीं, हर म्यूजिक हराम नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप अजान दे रहे हैं, ये भी तरह की ट्यून है, अल्लाह ये एक ट्यून हो, ठीक है। या फिर ये कि बहरहाल आप कुरान पढ़ रहे हैं, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल, ये भी ये भी एक म्यूजिक की किस्म। तो हर तरह की किस्म यानी हर तरह की म्यूजिक हराम नहीं है, मगर कुछ ऐसी म्यूजिक है, पर उसको कुल्ली तौर पर जो बयान किया तो वही कि हर वो म्यूजिक हराम है कि जिसके जरिए से इंसान खुदा को भूल जाए। आगे तो सवाल सबसे अहम आप इतना जो रहमत उठा रहे हैं उसमें ये चीजें आप सही करिए। मेरा 10 बस्ता तमाम से मारूजा है कि गुस्ल, तहारत जो है और वजू, नमाज, सलात ये दुरुस्त कर लें। चौथे नंबर पे कलाम मजीद जो अहम सूरे हैं, कम से कम नमाज में जो तिलावत किए जाते हैं वो सूरे दुरुस्त हो जाए, सलात दुरुस्त हो जाए, ये अहम है। मैंने अर्ज किया कि कम से कम जो है अलहम का सूरा और छोटा सूरा हमारा तजवीद के साथ सही होना। इसके बारे में मसला बयान किया था, अगर किसी को यकीन ना हो, अगर मैं अलहम का सूरा पढ़ रहा हूँ और सही तरतीब नहीं पढ़ रहा हूँ, कहाँ खींचना कहाँ नहीं खींचना, कहाँ जल्दी पढ़ के आगे बढ़ जाना, अगर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अलहम का सूरा सही तिलावत कर रहा हूँ, तो ऐसे तो नमाज जमात के साथ पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन सिरसानी साहब कहते हैं ऐसे शख्स पे वाजिब है। जी, इसके अलावा के सवाल नमाज अरबी में, हाँ नियत मादर की जबान में, जी ऐसा कहीं देखिए, नियत जो है इंसान जो है सिर्फ नियत से मुराद ये है कि कुर्बतन इल्लाह, तो लफ्ज कुर्बतन इल्लाह जैसे नमाज पढ़ता हूँ फलाना इतना भी है, फिर ये कहीं अब आप जो है उर्दू बोल रहे हैं, ईरानी रहे तो मन नमाज नमाज में को नाम दूर चाहत बराए खुदा व नमत अल्लाह। सॉरी, नियत जबान से करना, दिल से। मैंने अर्ज किया था इसके पहले कि नियत जो है आप घर से बाहर निकले, किस लिए निकले, मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने, नियत हो गई, आप फौरन जाके खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, जबान से अल्लाह की जरूरत नहीं है। ये। लेकिन आपका जो सवाल है वो यही है कि हम नियत जो है, हालांकि जो है तमाम अस्कार जो है अरबी में बिहौलिल्लाह हो या सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह हो अस्तगफिरुल्लाह हो, लेकिन नियत क्यों जो है हम उर्दू में करें? तो नियत जो है कोई एक अलग से शय नहीं कि जिसको खड़े रह के हमको दोहराना है या बोलना है। वाजिब अमल है ना। इरादा आप किस जबान को जानते हैं उस जबान में इरादा करें। आपको इंग्लिश आती है ना, आप इंग्लिश में इरादा करें, आई गो टू सला,
नियत होगी आपकी, अब घर से निकले आप, ठीक है, और आपके तो जरूरी नहीं है कि किसी एक जबान में ही किया जाए, बल्कि सिर्फ ये एक इरादा होना कि मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ने के लिए, अब वो किसी भी जबान में हो, चाहे फारसी में हो, अरबी में हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, कोई मसला नहीं, किसी भी जो है सिर्फ ये एक इरादा कि मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ने के लिए, बस ये आपके जहन में, आप जिस जबान से ज्यादा मानूस होते हैं उस जबान से को जो है बराबर आपके जहन में इजाजत है जी। जमात के लिए, लेकिन फुरादा नहीं, उसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता ना। इरादा है आदमी जो अपनी मादरी जबान ही में करता है। अब मैं मिसाल के अपने उठ रहा हूँ यहाँ से, तो मेरा इरादा ये है कि मैं जाऊंगा अपने घर, ठीक है, अगर मैं उसको सोचूंगा कि मैं अपने उसको इंग्लिश में लेके आऊँ तो एक अजीब हो जाए। जो इरादा आपको बन रहा है, जिस जबान में बन रहा है, अल्लाह उसको कबूल करने वाला है। तो आप अपने ऐसा बोल दीजिए कौन सी भी जबान में अपन नियत कर सकते हो, अजान में दे सकते हो। अजान अरबी में देना आपको, क्योंकि अजान के लिए जुमले, नियत के लिए कोई जुमले मौजूद नहीं है। ये कहा गया कि आपका इरादा अल्लाह के लिए होना चाहिए, इसके लिए कोई प्रॉपर जुमले नहीं है। जैसे आपको अजान देने के जुमले, अल्लाहु अकबर 2 दफा 4 दफा बोलना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 दफा बोलना है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह 2 दफा बोलना है। तो प्रॉपरली इनके लिए जुमले अल्लाह ने रखे हैं, लेकिन नियत के लिए कोई आपको प्रॉपरली कोई जुमले नहीं है। सिर्फ ये कि कुर्बतन लिल्लाह खालिसतन लिवजहिल्लाह, अल्लाह के लिए। कोई भी लैंग्वेज आपको आती हो ना, वो जहन में आप जिस लैंग्वेज से इरादा करेंगे आपकी नियत हो जाएगी। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में करें या उर्दू में करें या फारसी में करें या फिर अरबिक में करें। अजान को नहीं बोल सकते, अजान को नहीं बोल सकता, अजान अरबी में ही दोहराई जाएगी, जैसा बताया गया वैसे ही दोहराई जाएगी। जी, कोई सवाल? नियत का दारोमदार आपकी जो है मदर टंग के ऊपर है। बस आप जिस एतबार से नियत कर सकते हैं, कंफर्टेबल जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप कर सकते हैं। खिबला बोले कौन से भी लैंग्वेज में बोले खिबला, वो अब आप कोशिश में जो है ये भी गया वो भी गया, मदर टंग भी जा रही वो भी टंग भी जा रही, तो ये ना करे। जैसा बोले वहाबिज्म में इसको हराम करार दिया गया है, जैसा हिंदी से स्टार्ट करके अरबी में आ रहे हैं, स्टार्ट ही गलत कर दे रहे हैं, नमाज ही पूरी गलत हो गई। उनके पास ये वाजिब है अरबी में नियत करना, नहीं हमारे पास जो है उनके पास बुनियाद ही खराब है, तौहीद ही सही नहीं है। नहीं, उनकी दलील ये है कि भाई जब हम नमाज अरबी पढ़ रहे हैं तो नियत अरबी में कहीं नमाज के लिए जो जुमले हैं वो प्रॉपरली अल्लाह ने मुअय्यन किए कि नहीं किए? तशहुद प्रॉपरली अल्लाह ने मुअय्यन किए, लेकिन इसके लिए कोई जो है मुअय्यन नहीं है। किसके लिए? नियत के लिए कोई प्रॉपरली कोई जुमले नहीं है। हेलो, जैसे आप मगरिब पढ़ रहे हैं, नमाज मगरिब पढ़ता हूँ 3 रकात और नमाज जो है लफ्ज उर्दू नहीं है, नमाज जो लफ्ज है ये फारसी से है। अब क्या करना है, आप समझ रहे हैं उर्दू लफ्ज है सलात, आप जो बात हो रही उन्होंने जो बोल रहे हैं उर्दू क्या बोलेंगे, चलिए ठीक है। देखिए वो शरीयत के एतबार से उनकी शरीयत है और हमारी शरीयत जो शरीयत अफ्रिया है वो हमें इस बात की इजाजत देती है कि हम जो इरादा, क्योंकि लफ्ज से नियत के लिए, लफ्ज के लिए नियत के लिए कुछ लफ्ज अल्लाह ने मुअय्यन नहीं किया अल्लाह की तरफ से, ठीक है। अल्लाह ने कहा सिर्फ मेरे लिए करो, सिर्फ मेरे लिए करो, तो उसके लिए हम किसी भी जुबान में देते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के लिए, खालिसतन लिवजहिल्लाह, अल्लाह की खातिर या अल्लाह के लिए, तो काफी। लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर जुमले नियत के लिए हमारे पास शरीयत में नहीं कहा गया है। इरादे को नियत कहते हैं, पहले ही जान लें। नियत का मतलब ये नहीं है कि दुआ है जिसको पढ़ने के बाद आपको अमल शुरू करना नहीं है। नियत कहते हैं इरादे को, बस। इरादे के लिए कोई अल्फाज मुअय्यन नहीं होते। अब मेरा इरादा ऐसा है कि मैं घर जाऊंगा, अब मैं उसको अल्फाज में लेके आऊँ, अब मैं निकलूंगा तो अब मैं चाहता हूँ कि अपने घर जाऊँ, कॉल करता इसके लिए कोई लफ्ज मुअय्यन नहीं है। अलबत्ता अब ये लोगों का मसला कैसा बोलता आपको, या जो है ना, क्या कहता हूँ ना, खुदा की है ना रसूल की है, 3 के नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, 3 के भी नहीं है। भी मुकर जाने वाले, 3 भी मुकर जाने वाले। जिनकी तौहीद पक्की हो, जिनका तौहीद का अकीदा पक्का हो, क्योंकि
بعض افراد یعنی خود ایک کتابوں میں موجود ہیں کہ اللہ جسم و جسمانیت والا ہے، کھاتے پیتے کھانے کا زبردست، چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، کرسی جو ہے ہمارے پاس، وہ کرسی پہ اللہ نے بیٹھے ہوئے تو جو اس کرسی کے اوپر جو آیتیں لکھی ہیں وہ آیت آیت الکرسی کہلاتی ہے. اس طرح کا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی، لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا، پھر جہنم بولے گی حل بھی مزید کچھ اور ہے، تو اللہ نے اٹھا کے اپنا پیر ڈھم سے ڈال دے گا. تو اس کے بولے آپ پوچھے گا خدا پھر اور چاہیے؟ بولے نہیں بس 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 اتنا کافی، ایک پیر کافی ہے. تو ایسے عقیدے جن کے ہو تو دین کا تو بابا صلاح پڑھے محمد والے. ایک سوال جی سوال. جیسے کہ شیعت میں رہتا ہے کہ جان پہ جب آتی ہے اپنا مذہب اور اپنی پہچان بدل سکتے ہیں، بالکل، اور دوسرے مذہب میں یہ نہیں ہے. جان کا بچانا تقیہ ہمارے پاس، وہ اس کی ریزن بھی جاننا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے انسان کی جان کی اہمیت کو اللہ نے رکھا ہے، بتایا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے روزے عاشور بھی چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب سوال کیا کہ بیٹا سید سجاد کیا ہم ان خیمگاہ میں جل کے مر جائیں یا پھر نہیں باہر؟ کہنے جان کا بچانا واجب، بے شک، لہذا باہر. ایک اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے تقیہ کے سلسلے سے وہی ہے کہ مثال کے طور پر ہم گئے کہیں پر کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ اغیار زیادہ ہیں، اور وہاں اگر ہم نے اپنے آپ کی اپنی جو ہے شناخت کو سامنے رکھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے تعصب کی نگاہ میں آ کر کے وہ ہم کو قتل کر سکتے ہیں. تو ویسی صورت میں آپ تقیہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے چھپا کر سکتے ہیں. آج کئی افراد ہیں کہ جو تقیہ میں، کئی ایسے گاؤں وغیرہ ہے کہ جہاں پر آغا خمینی بھی آئی تھنک یہ فرانس میں ہے. جی آغا خمینی صاحب بھی ایک عرصے تک شہر بدر ہو گئے تھے، فرانس میں کیے تھے. تو کچھ ایک عرصے کے لیے وہاں پر تقیہ کو اختیار کیا. تقیہ ہمارے پاس چھٹے امام جعفر صادق ثابت ہے. یا کسی اور کی جان بچا رہے ہیں آپ، کسی اور کی جان بچانا، ظالم آئے دوڑتے ہوئے اور آپ سے سوال کر رہے، ایک بندہ اپنی جان بچاتے آپ کے سامنے سے دوڑا، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک بندہ جان بچاتا اپنے آپ کے سامنے سے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے سے گیا اور آپ جان رہے ہیں کہ وہ مظلوم ہے اور وہ ظالم ہے، اور پھر ظالم آ کے سوال کر رہے ہیں تو آپ فوراً جگہ بدل دیجیے. کیا بھائی وہ کسی چور کو بھاگتے دیکھا، کسی بندے کو کہ جب سے میں کھڑا نہیں دیکھا. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا تو ہے، جگہ بدل، جان کو بچانا واجب ہے. لہٰذا اگر آپ وہاں پر کہہ رہے ہیں تو جھوٹ نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے. آپ جو ہے دوسری طرف چلے گئے. بس ایک مثال دی ہے، ایسے نہیں بھی ہٹے تو کوئی مسئلہ ہے، جگہ ہی نہیں ہوا، کھڑا ہوا بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کام کی کھڑا گئے. دوسری مثال یہ ہے کہ اب دو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، مثلا میں ہوں اور آغا صاحب ہے، ٹھیک ہے، میں فریاد ہوں، لڑے ہوئے. اب آپ آ کر کے جو ہے جھوٹ بولے فریاد صاحب، ارے عمار صاحب تو کیا کہنے، عمار صاحب آپ کے بارے میں کیا تعریف کر رہے تھے، حالانکہ میں جتنی برائی ہو سکتی تھی آپ کے سامنے کر دیا. لیکن آپ آ کر کے فیاض صاحب کے سامنے جھوٹ بول رہے، کیا بول رہے ہیں؟ تو بعض مقامات پہ جو ہے کہ چیزیں نہیں، شیعت کو ڈانٹ ملتا ہے کہ جان پہ آیا تو مذہب بدل دے، کیونکہ ہم نے دین اہل بیت سے لیا ہے، اور اہل بیت اطہار کو دین رسول اسلام نے ویسے دیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا چگاتی ہے بغیر کوئی رد و بدل کے. جو دین خدا ہے وہ دین اہل بیت، دین اہل بیت وہ ہم تک پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دو منٹ آپ جیسا بیٹھ جائیں، بتا دیجیے، وہ جلدی میں لوگوں میں ڈاؤٹ ہے، وہ جلدی میں صحیح طریقہ پڑھنے کا جو آپ لیتے ہیں، تو چھٹے وغیرہ کے آپ غسل کا بتا دیے، مگر کئی لوگوں سے مجھ سے یہ سنا کوئی الگ بولتے ہیں، کوئی الگ بولتے ہیں، تو صحیح جو دعا پڑھنے کا طریقہ ہے اگر آپ بول دیں گے تو وہ مہربانی. جی میں غسل کرتا ہوں یا جنابت کا جمعے کا جو بھی آپ دیں، غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ نہیں بولنا ہے. کیا بولنا ہے بیٹا؟ اللہ بولنا ہے. اللہ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ رانگ ہو جائے گا، کسی اور کے لیے ہو جائے گا. اللہ یعنی اللہ کے لیے، اللہ یعنی اللہ کے علاوہ. تو ہم کس کے لیے غسل کریں؟ تو ہم کو نیت میں جو الفاظ ہیں وہ صحیح طریقے سے دہرانے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں نے عرض کیا کہ اللہ اور الہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے کہا غسل کرتے ہیں، وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ،
ٹھیک ہے, اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. لیکن میں نے کہا نہیں, وضو کر دو قربتاً الا اللہ. الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ. تو اللہ کے علاوہ میں نے کس کے لیے کیا؟ جس کے لیے کیا آپ کو اسی سے مجھے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیت بہت ضروری ہے, اور نیت میں دھیان رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ چیزیں بہت باریکی ہیں. یعنی الا اللہ میں کئی ایسے بزرگان کو ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے الا اللہ ہی, لیکن یہ ہے کہ غلطی میں نے عرض کیا, پوری غلطی ان کی نہیں ہے, 50% کی غلطی ہے, 50% ہم طالب علموں کی غلطی ہے کہ ہم نے ان تک یہ چیزوں کو نہیں پہنچا. ذمہ دار جو بھی ذمہ دار ہیں آپ تک نہیں, جو ذمہ دار ہے ان کا کام. آپ کا سوال مکمل ہو گیا. اللهم صل على محمد وعلى محمد.